あなたにとって母国を捨てるとはどういうことですか？自分が生まれ育った地、家族、友人がいる地、そんな切っても切れない母国との関係を完全に閉ざす決断をせざるを得ない心境とは一体どのような状況なのか。今回は亡命する人々が急増する社会主義国キューバで起きている実態を見てみました。想像を絶しますね。はい、皆さん、What's up? バッパー翔太でございます。皆さん、キューバにやってきて2週間、いろんな人と話し、いろんなね、リアリティを見てきたんですけど、現在あるキューバの現状に耐えきれずね、現在、キューバから亡命する人が続出してるということで、2022年、キューバから亡命した人は推定37万人と言われてるみたいで、それの影響によってキューバの、人口が 3.5% 減少したとも言われてるみたいで、2022年から2023年推定約42万人のキューバ人がアメリカに押し寄せたということで、現在ね、アメリカの国境では、キューバ人が数多く逮捕されているということみたいで、キューバの国民もですね、もう我慢の限界ということで、詳しくはですね、僕のキューバの過去の動画見てほしいんですけど、今回はですね、そんなキューバから亡命する人々の実態をですね、見ていきたいなと思います。前のね動画でも話したんですけど、社会主義イコールみんな平等っていうのは表の話だけあって、現実は全く違う。キューバにもですね3つの階級があって、国民の約 1% の富裕層、これはですね政治家とつながりがある資本家とか、人々で、あと中流はですね、10% ということで、海外にね家族がいてお金を送金してもらってる人、またはプライベートビジネスをしている人で、89% が貧困層っていうことで、過去の動画でですね貧困層と中流の生活はちょっとある程度見えたんですけど、その残りの 1% 富裕層の生活がどんな感じかっていうのは全く見えてない感じなんで、今からねその国民の 1% の富裕層の人たちが住むエリアにねちょっと行ってみたいなと思います。はい、ということで皆さん、ここがですね富裕層の人たちが住むエリアっていうことで、見てください。いきなりベンツがですね止まっております。で、周りはですね、キューバのハバナの街中では見れなかった豪邸がですね立ち並んでるなって感じで、すごい雰囲気がもう全然違います。めちゃめちゃ静かな感じで、ゴミも全然散らかってないですし、で家の周りにはですねすっごいでかい壁がね仕切られてて、なんか別世界に来たような気分ですね。見てください、この家すごいです。車のピカピカさが全然違うわ。車もトヨタです。トヨタがここリッチエリアには数多くありますね。わあ、新しい車。ここもトヨタですね。社会主義国キューバ、みんな平等と言われたキューバ、この格差えげつなくないですか？国民の大半は月7ドルで地獄のような生活をして嘆いている反面、この世界でございます。なかなかですね撮影しづらい雰囲気なんですけど、富裕層の人たちもですね、社会主義キューバはみんな平等やっていうことで、世間にはですねこうやって格差あることを知らせたくないっていうことで、ちょっとね撮影しづらい感じない、いろんなねハウスの周りにはですね隠しカメラがあったり、する感じですかね。で、聞いた話によると、このね富裕層の住む人たちの周りにはですねいっぱい政府の軍の施設があるということで、それは暴動起きた時とかのためということみたいで、このね、富裕層の住む人たちのエリアは家がもちろん家も高いですけど、豪邸ですけど、豪邸以外にも、セキュリティとかいろんなサービス、街ではないサービスとか、そういったのを含めて値段がめちゃめちゃ高いっていうことみたいです。これがキューバの 1% の富裕層が住む人たちのエリアです。いやー、考えられんな。みんな平等って言ってるね、社会主義国、それを言ってる張本人がこの豪華さはさすがにえぐいですね。これがですね、キューバの人が表では言えない国を出たいですね理由ですよね、この格差。なんか結局は社会主義も資本主義も格差ってあるんだなってなんか思いますね。こういうなんですかね、景色見とくと。
みんな平等の世界はこの世には存在しないんじゃないかなって、思いますね。はい、ここがですね、キューバ革命公園ということで、僕はですね、キューバに来る前までキューバ人にとってキューバ革命を起こし真の独立を勝ち取ったカストロやね、チェ・ゲバラは英雄的な存在と思ってたんですけど、今回いろんなキューバ人と話してみて、その意見とは違う意見が多かった。彼らもですね、表上反政府的なことを言うと逮捕されるんで言わないんですけど、僕たちが知ってる評判とか歴史っていうのはキューバ政府によってうまく書き換えられているものだったんだなってものすごいね、彼らの話を聞いて思います。なんで僕のね、今回話したキューバ人の中にカストロを好む者は誰一人としていなかったっていうのが現実です。カストロがね、キューバ革命を起こしたのも全部彼自身のため、彼に関係のある人のためのもの。カストロのね、彼の方向性、意見に反する多くのキューバ人はですね、彼によって逮捕されたり殺されたり、政権を取ってから自分たちはね、政府上層部だけが裕福な生活をできるシステムを作ったと。プライベートアイランドを所有し豪遊してたっていう話も聞きました。そういったね、理由でチェ・ゲバラともね、方向性の違いから喧嘩別れしたっていうのもね、現地の人は話してました。あとね、オバマ大統領がキューバを訪問した際、キューバのね、次世代の子供、大学生のためにアメリカが無料でネット環境を整えてあげるとね、提案した際もですね、キューバ政府はそれを拒否。ネットがあると国民をコントロールできないから、キューバはね、デモなどがあればまず政府は何をするのかというとですね、それはですね、ネットを切ることみたいです。ネットのね、力で人々を団結させないため、キューバ政府もネットがどれだけね、巨大な力かはもちろん知ってる。現在ね、キューバがネット環境が悪いっていうのもそういうのが絡んでいると、国民を自由にさせたくない、それがね、実態だと、現地の人は話してました。はい、ということで皆さん今やってきたのがですね、ここからキューバ人はですね、アメリカへ亡命するっていうことで、この向こうがアメリカでございます。で、今回ですね、何回もアメリカに亡命して失敗したっていう人と、コネクションがあって、ちょっとね、インタビューできるっていうことでどんな感じなのかなっていうのをね、ちょっと聞いてみたいなと思います。Okay, mucho gusto. Okay, so, ¿cuántas veces has intentado escapar de Cuba? Más de 15 veces. 15 veces. Sí. Y no. No, a ver. 15 No he tenido veces. la suerte de llegar. Lo mismo me han cogido los de la costa americana que me han cogido aquí la policía cubana. Oh, wow. ¿Y cuánto tiempo desde aquí de Estados Unidos? El primer viaje que me cogieron, lo que me eché fueron 20 horas. 20 horas. 20 horas. El primer viaje que llegué allá que me cogieron. Ya las otras veces, Ujú, una 36. ujú. Otra pasamos como 3 días en el agua porque nos perdimos. Ah, ok. Y así. ¿Y cómo intentaste escapar? ¿Cómo? ¿Con qué? Con embarcaciones rústicas, ¿Sí? hechas de poliespuma, de lona, con cabilla. En algunas le poníamos motor, otras no íbamos a vela o remo. Y así. Ok. Con lo que hubiera a mano para poder hacer la embarcación. ¿Y qué tan difícil? Bueno, es bastante. Bastante, ¿eh? Sí, ¿no? Normalmente aquí todo hay que hacerlo escondido. Ajá. Porque como es una salida ilegal, nosotros, mira, en este mismo lugar, aquí nosotros dejamos el camión aquí, Sí, sí. bajamos la embarcación, porque como el terreno el camión no podía meterse. Y entonces aquí teníamos que ir, llevarla cargando hasta el agua. Sí, ¿no? ¿Entiendes? Por eso teníamos que hacerlo de noche. Ajá. ¿En la noche? En la noche. No hay luz, nada. No hay luz, No puedes ver nada. Nada. Por eso es que ocurrió muchas veces, ocurren accidentes y todo. El problema es que es ilegal. Ujú. Salir de aquí de Cuba es ilegal. Uno trata de salir porque uno quiere mejorar, ¿tú entiendes? Tener Sí, un sí, mejor sí. sistema de vida. Las cosas fáciles. ¿Y tú intentaste solo o con alguien? No con más personas. ¿Entiendes? Yo me he ido con piquetes de 8, de 10, de 12. Un viaje nos fuimos bastante gente, digamos 27 personas en una embarcación. Sabes que hay que estarlo ayudando porque te empiezan a deshidratar, empiezan a vomitar, le da mareo, hay que estarlo ayudando, y toma esto y toma y come para que no se deshidrate. Mayormente no como por Vomitar, siempre. vomitar y los Porque malestares. como así, ¿no? Ajá. Cuando tú sales abajo, que de momento hay una ola esa grandísima que viene y lo mismo un tiburón que pasa por allá, o un delfín por aquí, tú no sabes si es un delfín o un tiburón. Son cosas que son embarcaciones pequeñas,
¿Tú escapaste siempre desde aquí o No, No. diferentes puntos. diferente punto? Sí. Ajá. Por aquí, normalmente por aquí salimos 2 veces. 2 veces. 2 veces que salimos que cogimos mar afuera. Ah, Y una ok. nos las cogieron aquí, los guardacostas nos las cogieron, no nos dejaron poner en el agua. Ok. ¿Tú llegaste a Estados Unidos un vez o 2 veces? ¿Cuánto? 2 veces. 2 veces. 2 veces cerca ahí de los Cayos. ¿Y después qué pasa? Nada, nos recogía el barco americano, Ajá. nos suben para arriba y nos deportan, nos traen para acá para Cuba. Eso nos dejan en Bayamón, en el puerto de Bayamón. El guardacosta americano nos trae Ajá. y nos dejan aquí, nos entregan a la autoridad de Cuba. Y después tú fuiste a prisons. A prisión fui después, a ver, y fui a prisión a raíz de que no pagué las multas Ajá. que te ponen, porque te ponen una multa de 3.000 pesos. Ajá. Esas multas se te duplican y ya la cantidad de dinero que yo le debía al Estado no fui preso por eso, por la Ajá. salida ilegal. ¿Cuánto tiempo te quedaste en cárcel? 6 meses. 6 meses. ¿Cómo grande la boat? ¿Es muy grande o es chiquito? No. A ver, por aquí hay que tirar los chiquitos obligados, ¿me entiendes? Porque es muy incómodo esto. Aquí no es una cosa que te es como decir, no es una salida ilegal. Ujú. Tú llegar y decir, vamos a montar en el bote en un puerto. Ujú. Y después a riesgo. Sí, 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 sí. Porque, a ver, nosotros tenemos que salir de noche. Ujú. Pero el lío que a Estados Unidos también tiene que jugar con el tiempo. Hay que entrarle de noche también. Ujú. Para que el guardacosta tampoco te vea. Ujú. Salimos aquí de noche y en el día había veces que íbamos con motor, pagábamos el motor, Ujú. nos le dábamos suave, todo el tiempo ese suave hasta que empezara a caer la noche para entonces tratar de entrar a los Estados Unidos. Lo que es más difícil, ¿me entiendes? Ujú. Estados Unidos tiene más seguridad, tiene los aviones, Sí, 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 tiene sí, sí. los drones, los guardacostas más seguros. Aquí Ujú. no, aquí como tal, de salir de Cuba, como decirte, haciéndolo todo bien, es fácil. Porque aquí guardacostas en sí no te andan custodiando en lancha, andan en jeep. Ah, ok. ¿Me entiendes? Pero ve la diferencia. Sí, El día sí. que nos cogieron aquí, nosotros vimos cuando el guardacosta bajó. Se parqueó ahí. Sí, sí. Y ahí para acá él no puede pasar por eso. Tuvieron que bajarse a pie. A la hora que ellos bajarse a pie, nos dio tiempo a nosotros poder Ujú. escapar. Ujú. Mucha gente intenta también. Mucha gente. Sí. Son muchos cubanos. Te ponen a contar y muchos cubanos intentan irse, muchos han perdido la vida. ¿No tenía miedo de morir o no? Miedo siempre lo hay. Sí. Y te digo algo gracioso, yo no sé nada. Ujú. Yo del agua no, pero como eso es allá arriba, pero y el desespero también de salir de aquí. ¿Y qué pasa tú aquí? Aquí, Sí, sí. ¿Qué pasa? aquí me cogí el pie con el timón del bote y una piedra con un arrecife. Vaya, como decirte, esto aquí con agua, Ujú. el pie me cayó aquí así, y Ujú. el timón me lo encajé. Oh. Tengo otro amigo mío que sí se le desfiguró el rostro, Sí. porque ya estábamos en la embarcación con el motor y todo. Ajá. Y se le rompió la manguera de lo que botaba el agua caliente del radiador Ajá. y toda esa agua caliente le Uf. cayó en la cara y todo eso, sí, sí. Wow. Y todo eso pasó en Altamar. Ajá. ¿Tú quieres intentar otra vez o no? Si se pudiera, lo hiciera. Sí. 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 Oh.いやーもうほんま想像を絶する話ですよね。今でもですねかなり風が強いのにでもね天気もねどう変わるか全くわからない恐怖の海に飛び込んでいくんですよ。それほど自由を求めてアメリカ目指すはアメリカということでここから2日3日かけていつ死ぬかもわからないほとんどの人が亡くなるという話も聞いてます。リスクは超あります。でもそんな中でも自由を求めてもちろん僕にはできないですし僕にはそんなアイディアさえも浮かばないです、それはねやっぱりキューバっていう国に育ってキューバという国をよく知ってその現状をよく知っての判断いやー想像を絶しますね。 ¿Qué quieres hacer cuando llegar a Estados Unidos? ¿Qué quieres hacer? ¿Trabajar o qué? Trabajar, ¿no? Trabajar. Estados Unidos a trabajar. ¿Vas a mandar dinero a tu familia también? Claro. ¿Tienes hijo, hija? Tengo hija, Hija. nieto. ¿Esposa también? Sí. El que quiere la cosa es tratar de salir. Para Pero- poder ayudar a la familia. Pero ¿por qué tú decidiste tomar esta opción? Porque hay otra opción también, ¿no? Como
desde Venezuela o te vas a como Sudamérica y caminando hasta Estados Unidos, pero Sí, pero no tengo el dinero para montarme en un avión que te costé esa trayectoria. Es más dinero. La mayoría de todo lo que nos hemos tirado en lancha es por opción de que no tenemos presupuesto, no tenemos dinero. Entonces usamos el mar. Pero ahora hay mucha gente intenta, ¿no? Para escapar. Ahora en estos momentos ha mermado un poco la... Menos. Sí, porque quitaron la ley esa de que los cubanos podían llegar a Estados Unidos y se quedaban. O que eso depende de Estados Unidos. Ajá, sí, Estados Unidos tenía la ley esa que era pie seco, pie mojado. Tú llegabas a Estados Unidos, te bajabas y ya te quedabas. ¿Entiendes? Esa ley ellos la quitaron. Ahora, aunque llegue, te viran. Entonces, más o menos, por eso es que se están yendo más cruzando por frontera. Los que tienen posibilidad, y el que no tiene, es que tiene algo que puede vender, ¿me entiendes? Porque muchos han vendido sus casas, sus carros, todas sus propiedades para poder seguir. Sí. Que también corren el riesgo de que lo viren a Cuba. Y cuando lo viren ya lo perdiste todo, porque lo vendiste todo y se te fue todo el dinero en la travesía, la trayectoria. Sí, muy duro, hermano. Sí. La vida cubana es dura. ¿Y cuál es su opinión sobre el gobierno de Cuba? El gobierno de Cuba no es para el cubano a pie. El gobierno de Cuba es los intereses de los de ellos. Hay cosas que son ilógicas. ¿Entiendes? Las cosas que ellos hacen son cosas que son ilógicas, cosas que ellos mismos dicen, tú te pones a analizar y no tienen una lógica. Los mismos hospitales de estudio se ponen a construir hoteles, el turismo está abajo. Aquí hubo un tiempo que no había casi ni carros fúnebres. Muchas provincias han tenido que coger hasta coches de caballo para los hospitales baratados, no hay una ambulancia. Lo mismo en la alimentación de lo básico, no la hay. Y cuando la encuentran, cara. Y el salario mínimo aquí, como te digo, son 2.500 pesos. Y un paquete de pollo te vale 3.100, 3.000 pesos. ¿Cómo tú ves? Sí. ¿Y qué haces aquí? ¿En qué trabajas ahora? Aquí yo trabajo en una carnicería. Ok. Que mayormente siempre estaba haciendo. Nosotros venimos trabajando 2 veces al mes, una vez cuando llega el pollo, una vez cuando llega el huevo y así. No hay trabajo, no hay. Es por el Estado. Sí. De ahí en fuera ya lo que aparezca, una mensajería, un trabajo, voy a mover cómodo, cualquier cosa. La vida del cubano es dura. Dura y triste. Entonces arriba eso de los apagones, esto, ahora mismo no hay una sanidad, tú caminas por toda la Habana está llena de basura, escombros por donde quieras. Triste, ¿no? Triste. Viste, la vida del cubano es triste. Por eso muchos cubanos intentan irse del país, Sí. por cualquier vía. Ya normalmente yo creo que aquí, si tiran una estadística, aquí en Cuba no deben quedar ya esa cantidad de jóvenes que había. Dentro de unos años tú vas a ser un país avejentado. Aquí normalmente hay que se queda, el que es mayor que no puede hacer nada. Pero todos los jóvenes están tratando de buscar un futuro mejor para ellos y para su familia. Para ver que uno ya viaja a cualquier país y se establece, empieza a trabajar, ya empieza a ayudar a la familia. Porque ahí empieza a ayudar a la familia, trata de sacar a su familia también. Para que estén mejor. No es fácil. ¿tú crees que no hay futuro en Cuba? Aquí en Cuba no hay futuro. ¿No? Cuba está destruido. Como era antes Cuba, cada vez que tú vas es más destrucción, más destrucción. いやー皆さんいろんなね亡命の仕方はありますけど、これが社会主義国キューバのリアリティでございます。日本でね生まれ育った僕なんか共感できる領域ではないですけど、どのような思いで母国を捨てるのかとか、彼らの持つ死に対する価値観とか、彼らの持つ家族の支え方の価値観とかね、彼らの持つ理想の国とは何かとかね、いろいろ考えさせられて、めちゃめちゃ頭がねドーンと広がる感覚でございます。でもね、このキューバで起こっているリアリティも僕たちの住む地球の一部でございます。いやーしかしね、キューバの人にはですね、ほんま感謝の気持ちでいっぱいですね。もういろんな温かいソウルを持った人と出会ってですね、このつながりはですね、一生消えることのない、絆だなとも思いますし、ほんまありがとう感謝の言葉で、いっぱいですね。ということで皆さん、キューバからでございます。Gracias por todo y adiós Cuba。